به نام خداوند دانا و توانا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانش آموزان عزیز. امیدوارم صحت و سلامت باشین و به یکی از ویدیوهای دیگه مضمون انگلیسی صنف 12 خوش آمدین. به ادامه ویدیو و درس‌های قبلی ما در ویدیو قبلی یونت در آغاز کرده بودیم و الی صفحه 129 تمرینات و درس‌هایش را کار کرده بودیم. حالا درس امروزیمون را در این ویدیو از صفحه 129 که موضوعش ریدینگ است آغاز میکنیم. Lesson 4, page 129. We have a title in the name of Scientists Explorers in the Antarctic. یعنی سیاحگردان یا گردشگران دانشمند در قاره انتارکتیکا. خب ما شما در این متن در مورد این دانشمندای جهانگرد معلومات بیشتر پیدا میکنیم. So firstly, I'm going to read the text and you need to listen carefully for the reading. And then we will have some new words translating and of course going through some reading exercises as well. Okay, so let's get started with the reading. Scientists explorers in the Antarctic. In 1989, scientists from all around the world were in an international expedition to Antarctic. Their aim was to sail around the Antarctic and research the amount of ultraviolet light, ozone, and pollution in different locations there. Their plan. The plan for the expedition had 5 stages. First, all equipment and materials would be made ready. Second, everyone would become physically fit, be able to ski well, and learn to survive in the icy conditions. Third, they would have practice in camping and in Antarctic travel. Fourth, they would do research around the coast of Antarctica. Fifth, they should share their information for the benefit of everybody and for greater understanding of the Antarctic. The route. After their preparation in Chile, the team was ready to fly to Antarctica, a land covered with ice and snow. They stayed there for 6 weeks. During the period, some scientists spent some time at the South Pole before beginning their sea voyage around the continent. The supplies and equipment. They had to take all their food with them because nothing grows there. Fresh water was only a problem on the boat, where it was rationed. Their equipment was designed for survival. It had to keep them warm and dry. For example, there were several layers of special clothes which let moisture out but not in. Their experiences. On land, they slept in double sleeping bags and tent. They sheltered there from the sub-zero temperatures outside. One night at sea, there were strong and icy winds. In 5-meter waves, the boat crashed into an iceberg. Part of it was knocked off and disappeared to the bottom of the sea. Fortunately, the boat did not sink. If it had sunk, they would have died in the freezing water. Their achievement. The multinational team was successful. The world's knowledge about the Antarctic is greater now than before. Individually, each member has his own memories of the experience. Okay, now we have done with the reading. Let's go through the translating some new words from the text. Now let's go through some words meaning over there. خب حالا بریم چند تا لغت جدیدی که در متن و ایده آرتیکل بود را با هم یک جا بخونیم. لغت اول expedition. expedition هیئت اعزامی یا هیئتی که متشکل از کسایی باشن که به یک سفر معین میرن. expedition یک هیئت اعزامیه که به یک سفر مشترک میرن. ultraviolet. ultraviolet به معنای اشعه ماورای بنفش. light به معنای اشعه یا شعاع و ultraviolet به معنای ماورای بنفش. pollution آلودگی. equipment تجهیزات. equipment تجهیزات.
And then conditions. Conditions شرایط. Conditions شرایط. Then come to the next. Road. Road به معنای مسیر. Voyage. Voyage به معنای یک سفر طولانی دریایی. سفر دریایی طولانی. Continent. قاره یا براعظم. Supplies. Supplies به معنای تدارکات. Rationed. Rationed به معنای جیره یا سهم خوراکی. جیره یا سهم خوراکی روزانه. Survival زنده ماندن. Survival زنده ماندنی. Moisture مرطوب. Moisture مرطوب کردن یا مرطوب نگه داشتن. Come to the next page. Tents. Tents خیمه ها. Sheltered. Sheltered محافظت شده یا پناه داده شده. Waves امواج. Crashed برخورد کردن، تصادم کردن. Iceberg. Iceberg کوه یخی شناور یا توده یخی شناور. کوه یخی یا توده یخی. Disappeared. Disappeared ناپدید شدن یا گم شدن. Disappeared ناپدید شدن یا گم شدن. Sank. Sank is the second form of the sink and means غرق شدن. Sank یا sink به معنای غرق شدن. Achievements دستاوردها. Multinational چند ملیتی. Individually انفرادی و یا منفردانه و جدایی. Come to the next page, page 131. There's some exercises after reading. It says find the answers to the following questions from the reading on pages 127 and 128. Then write the line numbers where you found the answers in the box and the letter of the correct answer in the other box. خب در اینجا به ما شما سوالات multiple choice سوالات 4 جوابه داده و ما شما از بین 4 جواب هر جوابی که درست باشه و جمله ما رو تکمیل میکنه همون چیز انتخاب میکنیم و دی باکس ها که هست اینجا شما خط رو نوشته میکنین که جواب ازش پیدا کنید. مثلا خط 4 بوده 5 بوده و اینجا هم جوابشه که مثلا اگر جزء A درست باشه اینجا A نوشته میکنین و اگر جزء D درست باشه اینجا D نوشته میکنین. So let's go through the first one by together and the others one going to be your own work and then you need to do all of the questions by your own self and come back and check out how much of them you got correct. خب بریم سوال اول یک جای کار بکنیم و سوال بعدی بشه که اول شما کار بکنین بعدش ما براتون جواب درسته نشون میدم. So the 1989 expedition had A. Only 2 people. B. Only Americans. C. Scientists from different countries. D. More than 2 Americans. خب گفته اکسپدیشن یا هیئت نظامی و سفری سال 1989 چند نفر داشت؟ فقط 2 نفر یا تنها امریکایی‌ها بودن، دانشمندان از کشوران متفاوت بودن یا بیشتر از 2 امریکایی بود. Which one is going to be correct? Exactly, letter C. Scientists from different countries. So in here I'm going to write letter C. اینجا بخاطر C درست است باید letter C نوشته کنم و که از کدام خط جواب از این را یافتیم در متن در خط اول یافتیم اینجا نوشته میکنم first line. So now let's go through the other questions by your own self. Pause the video there and then come back and check how much of them you got correct. Now let's go through the correct options for these questions. For number 2 it is D. For number 3, the correct answer and best option is E. For number 4, the correct option is going to be A. For number 5, the answers is going to be letter B. For number 6, it is going to be again letter B. And for 7, it is B as well. این جوابات 4 جوابه و شما حال چک بکنین که چند تانی 4 جوابه را درست دریافته بودیم.
Lesson 5, page 132. There's a word study lesson. There are some new words with their part of speech sections and what is the meaning of them. Let's go through the meaning of these words and which part of speech they are exactly belong to on another file. در اینجا در صفحه 132 و درس 5 به ما شما لغات جدیدی که در این فصل باید یاد بگیریم را آوردم و من اینا رو با معناهایشان و یک مربوط کدام جزء از اجزای کلام میشه را در یک فایل نوشتیم. بیاین از روی اون فایل معنای لغات را کار بکنیم. Okay, here we go. The word study. There's the words, there's the which part of speech they are exactly belong to, and there's the meaning of each word. Let's get started. Number 1. Adapt. Adapt is a verb, means وفق دادن یا سازگار کردن. adapt یک فعل است و به معنای ای که سازگاری بکنن و یا جور بیاین. وفق دادن یا سازگار کردن. Number 2. Benefit. Benefit is a verb and means مفید بودن یا کمک کردن. Benefit به معنای مفید بودن یا کمک کردن است و فعل می باشه. Number 3. Challenge. Challenge is a verb, means به مبارزه طلبیدن یا رقابت کردن. یعنی کسی را چالش دادن، رقابت کردن و به یک مبارزه او را دعوت نمودن. Number 4. Cooperation. Cooperation is a noun, means همکاری یا تعاون. Cooperation به معنای همکاری یا تعاون و اسم می باشه. Number 5. Cooperate. It is the verb form of the cooperation به معنای همکاری کردن. شکل فعل cooperation میشه cooperate و به معنای همکاری کردن، تعاون کردن. Number 6. Explorer. Explorer is a noun, means جهانگرد، جستجوگر، سیاح یا کاشف. Next. Number 7. Human being. Human being is a noun, means انسان یا بشر. 8. Individually. Individually means منحصراً یا به تنهایی یا انفرادی. این قید است. قید است به معنای منحصراً به تنهایی یا انفرادی معنا میده. Next word. 9. Memory. Memory is a noun, means حافظه یا خاطره. Memory به معنای حافظه یا خاطره. Number 10. Memorize. It is a verb form for memory and it means حفظ کردن، به خاطر سپردن. شکل فعل memory میشه memorize. 11. Moisture. Moisture is a noun, mean رطوبت یا نم. باز شکل فعل moisture چی میشه؟ moisturize. Number 12. Ration. Ration as a verb. اگر ration به فعل باشه به معنای جیره بندی کردن یا جیره دادن. جیره دادن یا جیره بندی کردن چی معنا؟ و وقتی که یک خوراک به شکل سهمیه باشه و او تقسیمات شود و روزانه به یک گروه از افراد داده شود. یعنی سهم خوراکی روزانه. Number 13. Ration. Ration as a noun means سهم خوراک یا جیره روزانه. And the last one, number 14. Ultraviolet. Ultraviolet is an adjective, means ماورای بنفش یا فرابنفش. Ultraviolet ماورای بنفش یا فرابنفش. Okay, come back to our books, page 133. Here is a very study exercise. خب در صفحه 133 یک تمرینی است به خاطر لغات که شما در این فصل یاد گرفتیم. گفته use words from the box to complete the following definitions. Write the whole definition out on the line. You will not need to use all the words. The first one is an example. ما با شما لغات را در کلمات را در باکس داده و گفته از این کلمات با خاطر از این خانه‌خواری یا را خانه‌پوری بکنین استفاده بکنین و هر جمله معنا و یا تشریح امی لغات است. گفته نیاز ندارین همگی لغات را در اینجا استفاده کنین.
و فقط 10 دانه از این لغت ها میتونن در خانه‌خالی استفاده شن. من لغت ها رو یک بار میخونم، معنیشون رو میگم، بعد شما چک بکنین که کدام تعریفی که در اینجا هست همراه این لغت ها همخوانی دارن. adapt به معنای سازگاری کردن یا توافق کردن. voyage سفر دریایی، سفر طولانی دریایی یا سفر دریایی طولانی. benefit مفید بودن. rubbish کثافات. ration جیره. knock off دست کشیدن از کاری. cooperation همکاری یا تعاون. expedition هیئت سفری. memory حافظه. moisture رطوبت یا نم. survival زنده ماندن. challenging چالش برانگیز یا رقابتی. sledge به معنای کالسکه یا رکشاگکای اطفال. sub-zero یعنی زیر صفر. human being انسان یا بشر. The first one is an example on the book work. A voyage is a long journey or trip, usually by sea. گفته voyage به معنای یک سفر طولانی توسط معمولا در دریا انجام میشه، یعنی سفر طولانی که در دریا باشه. شما دیگراش رو ببینید، چک بکنید از شماره دوم الی دوم که کدام یکی از لغات در اینا مناسب میاد. ویدیو رو اینجا متوقف بکنین و تمرین کار بکنین، بعدش دوباره بیاین و چک بکنین که چند تا از خانه خالی ها را با کلمات درست و مناسب خانه خالی کردیم. So here you go with the answers. Number 2. To adapt means to change something to match another purpose or environment. Number 3. An expedition is a journey or voyage which has a specific purpose. 4. Something which is challenging to a person's ability. 5. A sub-zero temperatures or temperatures below 0 degrees centigrade. 6. A benefit is an advantage or a good thing. 7. Cooperation means working together or helping each other. 8. To ration something is to control the amount which someone receives. 9. Moisture is water in a small amount in the air. 10. Memory is the ability to remember something. And here are the answers. Okay, now come to the next page, page 134, and lesson 6. If plus past perfect would have. خب در این درس در درس ششم یک گرامر هست و این گرامر هم در مورد جملات شرطی نوع سوم است که جملات شرطی نوع سوم چی هستن؟ بخاطر فهمیدن از اینا باید مرور داشته باشیم بر جملات شرطی نوع اول و نوع دوم و در کلی که جملات شرطی چی هستن و چی به درد میخورن. بریم و اول توضیحات لازم رو در مورد جملات شرطی یاد بگیریم، بعدش میایم و تمریناتی که در کتاب هست را دوباره کار میکنیم. Okay, so let's go through what is the third conditional sentences. Going back in the time to the past, and what would you have done differently? خب ما شما گفتیم به خاطر از اینکه در مورد third conditional معلومات پیدا بکنیم، اول باید که ما شما بفهمیم که جملات شرطی اول و دوم چی بودن، یعنی second conditional, first conditional و zero conditional چی بودن. و در اینجا گفته که in this presentation quickly check you know the first and second conditionals, look at when and how make the third conditionals and do sentences transformations making third conditional sentences with picture prompts. ما شما اول مرور میکنیم برای که جملات شرطی اول و دوم چی بودن، بعد از اون میبینیم که جملات شرطی سوم چه رقمی داریم نوشته بکنیم و در اخیرم بعضی تمرینات انجام میدیم که جملات را بعد شرایط دیده جمله به شکل جملات شرطی سوم بنویسیم. خب در اولی که جملات شرطی چی هستن؟ جملات شرطی معمولا درباره وقایع و یا موقعیت‌های نامشخص، کارهای یا چیزایی که ممکن است اتفاق بیفته یا چیزایی که ممکن است واقعی باشن یا نباشن صحبت می‌کنیم. یعنی کلا ما شما شرط میگیم و جملات شرطی از دو بخش تشکیل شدن. جمله اول یا پارت اول به خاطر بیان یک شرط است و جمله دوم که نتیجه از او است. یعنی مثلا ما شما جملات شرطی در زبان فارسی هم داریم و معمولا از اگر استفاده میکنیم. مثلا میگیم اگر من درس بخونم من کامیاب میشم.
این جمله که اگر من درس بخونم جمله شرطی ماست و ای که من کامیاب شدم جمله نتیجه است. حالا جملات شرطی در انگلیس هم عین گپ است. یک تا جمله شرطی داریم که شرط ما رو میگیم، یک تا جمله نتیجه داریم که نتیجه شرط اگر به وقوع پیونده یا اگر به وقوع میپیوست چی میخواد میگید. خب معمولا 3 نوع جملات شرطی داریم. جملات شرطی دسته نوع اول، جملات شرطی نوع دوم و جملات شرطی نوع سوم که موضوع ما شما را در درس امروزی جملات شرطی نوع سوم تشکیل میده. اما اول میریم مرور بر جملات شرطی نوع اول و نوع دومی داشته باشیم. So how do we make the first and second conditionals? اول بیاین سر first conditional یا جملات شرطی اول صحبت بکنیم. جملات شرطی اول خب از اینا وقت استفاده میکنیم که یک شرط میگیم که ممکن باشه، یک شرط که واقعیت باشه و یک نتیجه محتمل در آینده استفاده میشه. یعنی ما شما شرط میگیم و نتیجه ما در آینده است. مثلا اگر امروز این گپ شه فردا نتیجهش اینی خواهد بود. درست است؟ یعنی جمله شرطی اول ما، جمله شرطی ما یا if clause ما باید در زمان حال باشه و result clause ما باید در چی باشه؟ زمان future. یعنی اول if plus present و جمله دوم ما future. مثلا if it is sunny I will go to the beach. اگر آفتابی باشه که من به ساحل خواهد رفتم. So what is the second conditional sentence? حالا جمله شرطی دوم یا نوع دوم چه رقم است؟ از جملات شرطی نوع دوم به خاطر بیان یک شرط یا موقعیت غیر واقعی یا غیر ممکن استفاده میکنیم. و این قسم است که شما فقط تصور میکنیم یا اعمال را در صورت میکنیم که فیصدی امکان بودن از اونا یا اتفاق افتادنشان بسیار کم باشد. و این قسم است که شما جمله شرطی ما یا اختلاس ما در زمان گذشته است و جمله نتیجی ما که است فعل کمکی would plus verb داره. would استفاده میکنیم و فعل در حالت اولش. مثلا همین جمله را اگر ما در جمله شرطی دوم بگویم و شاید ناممکن باشه این کار، فکر کنید کل هفته ابریز و این کار ناممکن است. If it was sunny اگر آفتابی می بود I would go to the beach. من به ساحل می رفتم. اینا بود مرور بر جملات شرطی اول و دوم. جمله شرطی اول معمولا یک حقیقت را میگه، یک شرط را میگه و امکان از این است که در نتیجه با وقوع بپیونده. در جملات شرطی دوم شما در مورد موقعیت‌ها یا اعمال بسیار احتمالی صحبت میکنیم و حالا بریم سر از اینکه جملات شرطی سوم چی کارا میکنن. When do we use the third conditional? When we want to imagine doing or changing something in the past. خب گفته ما شما وقت از جملات شرطی نوع سوم استفاده میکنیم که در گذشته تصور از این میکنیم که در گذشته یک چیز را متفاوت انجام میدادیم. یعنی کار از که شده وقت گذشته، اما ما شما آرزو میکنیم که کار در گذشته چی کرده باشیم؟ متفاوت‌تر انجام میدادیم. یعنی کلا این نوع جملات شرطی سوم که است به خاطر آرزوی از این است که یک گذشته متفاوت داشته باشیم و یا هم افسوس خوردن به گذشته است. یک کاری که در گذشته انجام شده و شما از او معمولا راضی نباشین یا آرزوش دارین که متفاوت‌تر انجام شود، در مورد از اونها چی میکنه صحبت میکنه. خب if plus past perfect plus would have past participle is this subject or this is the structure for the third conditional sentences. خب در جملات third conditional ما شما جمله شرطی ما یا کلاس ما در past perfect است. past perfect ما شما در درس‌های گذشته خواندیم، مثلا had plus past participle بود و جمله نتیجه ما would have است امروی participle. فعل ما حالت چی باشه؟ باید سوم باشه. would have امروی فعل حالت سوم. اینا ما شما میریم میبینیم که یک مثال از third conditional چه رقم. If it had been sunny yesterday I would have gone to the beach. اگر دیروز هوا آفتابی می بود من با چه میکردم؟ به ساحل میرفتم. کارش که من خلاص شده هوا آفتابی نبوده و به ساحل نرفتیم، اما افسوسی میخورم و میگم کاش که یعنی آفتاب اگر دیروز آفتابی ببخشید اگر هوا آفتابی می بود من به ساحل میرفتم. Let's go through some other examples as well. خب بیاین در این مثال میگه fill in the gaps to make the third conditional. حالا ما شما فرمولش هم میفهمیم. فرمولش چی است؟ if plus past perfect است plus would have plus participle است. یعنی در جمله if clause ما که این جمله از پیش از کامه
باید چی کنیم؟ از past perfect استفاده کنیم و در جمله که بعد از کام است که جمله نتیجه یا result لازم میشه would have استفاده میکنیم. در تمام جملاتش بدون استثنا would have استفاده میکنیم و شکل سوم فعل past participle. این حالا پس من اینجا بگویم if I alive 2000 years ago I a Roman. پس جوابش چی میشه؟ گفته اگر یعنی اگر 2000 سال قبل زنده می بودم من میخواستم که یک رومی باشم یا یونانی باشم. ببینید if I had been alive 2000 years ago I would have been a Roman. میبینید جمله شرطی ما در past perfect و جمله نتیجه ما در would have plus past participle. Next, make a sentence in the third conditional. با ما شما کلمات نامرتب داده کلمات را داده و گفته از این کلمات چی کنین یک جمله یه چی بسازیم. جمله شرطی سوم if thief دزد میگن ran faster police not catch him. از این کلمات ما شما باید چی کار کنیم؟ یک جمله شرطی سوم بسازیم. من از این کلمات میتونم یک قسم جمله بسازم. if thief had run faster the police wouldn't have caught him. میبینین یعنی به شکل آرزوی من نشان میده که من میخواستم در گذشته یه اتفاق نمیفتاد یا میخواستم آرزوی زیر داشتم که متفاوت‌تر من صورت میگرفت. گفتم اگر دوست تیزتر میدوید پلیس نمیتونست او را بگیره. Again let's use from these words to make a third conditional sentence. If Titanic missed iceberg it not sink. چه قسم میتونم بسازم؟ خب ما میتونم بگویم if the Titanic had missed the iceberg it wouldn't have sunk. The Titanic hit an iceberg and sank. خب ما شما اگه بخوایم که با third conditional بگویم میگیم if the Titanic hadn't hit an iceberg it wouldn't have sunk. He stayed in the sun too long yesterday and got sunburned. خب این نفر در آفتاب دیروز زیاد مدت طولانی بوده و آفتاب سوختگی برش پیش آمده. ما شما حالا میخوایم که چی کنیم؟ third conditional تبدیل بکنیم و میگیم اگر او دیروز زیاد در زیر آفتاب نمیماند او آفتاب سوختگی نمیگرفت. صحیح؟ حالا میگه چه قسم باید بگویم در third conditional؟ میگم if he hadn't stayed in the sun too long yesterday he wouldn't have got sunburned. Look at this example. She drank so much coffee yesterday she couldn't sleep last night. خب گفته که قهوه بسیار زیاد خورده بود دیروز و نتونسته که شب گذشته بخوابه. ما شما جمله تکنشنال چه رقم باید بگیم اگر او زیاد کافی دیشب نمیخورد میتونست که بخوابه. این حالا ما همین جمله چه قسم به تکنشنال بگیم؟ If she hadn't drank so much coffee yesterday, she would have been able to sleep last night. And this example, they worked so hard they passed their exams. آنها بسیار زیاد زحمت کشیدن و در امتحانشون موفق شدن. حالا اگر بخوایم که در better conditional بگویم یعنی باید بگویم که یک متفاوت تر باید میبوده گذشته. میگم اگر آنها زیاد کار نمیکردن یا زیاد زحمت نمیکشیدن در امتحانشون کامیاب نمیشدن. چه قسم میره better conditional باید بگویم؟ If they hadn't worked so hard they wouldn't have passed their exams. Look, he bought a lottery ticket and won. او یک تیکت لاتری خرید و برنده شد. حالا ما میخوایم که به third conditional بگویم و باید متفاوت بگویم. این عمل اگه در گذشته نمیشد. اگر او یک تیکت لاتری نمیخرید او برنده نمیشد. چه قسم میتونیم میره به third conditional بگویم؟ If he hadn't bought a lottery ticket, he wouldn't have won. فقط باید متوجه باشم که جمله if clause در past perfect باشه و جمله نتیجه یا resultم would have plus past participle. For example, he was texting on the phone and had an accident. او در موبایل مسیج میکرد یا پیام میموند و از او خاطر چی شده؟ حادثه کرده. حالا ما اگه بخوایم third conditional بگویم چی باید بگویم؟ باید بگویم که اگر او در موبایلش تکست نمیکرد یا مسیج نمیکرد حادثه نمیکرد یا حادثه رخ نمیداد. صحیح؟ میره چه قسم third conditional باید بگویم؟ If he hadn't been texting on the phone, he wouldn't have had an accident. Let's check. Make a third conditional sentence for this situation by yourself.
She was working so hard that she fell asleep. او بسیار زیاد سخت کار میکرد یا زحمت میکشید که خوابش برد. چون باید ترک کاندیشنال بگوییم؟ بگوییم اگر زیاد کار نمیکرد، سخت کار نمیکرد، خوابش نمیبرد. If she hadn't been working so hard, she wouldn't have fallen asleep. And this example, he was lifting the box when he hurt his back. او در وقتی که انتقال میداد صندوق را پشتش را افگار کرد یا صدمه رساند. حالا اگه بخوایم که اینو به ترد کاندیشنال بگوییم میگم اگه او باکس انتقال نمیداد پشت ضربه نمیدید. چه قسم باید بگویم؟ If he hadn't been lifting the box, he wouldn't have hurt his back. خب حالا با جملات شرطی سوم ما شما آشنا شدیم که جملات شرطی سوم به خاطر اعمال صورت میگیره یا به خاطر گفتن جملات است. ما میخوایم در گذشته یک کار که شده متفاوت‌تر صورت میگرفت یا یکی مثلا افسوس میگیم که این کار نمیشد یا این کار میشد یا فقط جمله را قسمی که کار خلاص شده و اتفاق خلاص شده ما شما فقط تصور میکنیم که در گذشته اگر چنین حالت می بود نتیجه چنین میشد. خب یک دو سوال دیگه تمرین کار کنیم در مورد جملات شرطی نوع سوم یا ترد کاندیشنال. گفتیم جمله if clause ما باید if plus past perfect tense باشه و جمله main clause یا result clause ما باید would, could, might, have یا plus past participle باشه. would have داشته باشیم و past participle. مثل if I had studied hard, I would have passed my exams. اگر من زیاد درس میخوندم من میتونستم که امتحانای من موفقانه سپری کنم. اینجا که ما could و might نوشتیم به خاطر ازی است که غیر از would میتونیم بعضا از فعل could have یا might have هم استفاده کنیم. تفاوت نمیکنه. مثلا if you had studied hard, you wouldn't have failed your exams. اگر درست درس میخوندید امتحانات ناکام نمیموندید. یعنی حال که ناکام شده اما ما شما گم زندگی که در گذشته اگه این کار نکردی نتیجه چنین میشد. If you had passed your exams, you could have gone to the beach. اگه میتونستی که در امتحانات موفق شوی میتونستی که به ساحل و تفریح بری. If I had gone to the beach, I would have made sand castles. اگه من به ساحل میرفتم من میتونستم که قصرهای ریگی آماده بسازم. حالا نرفته این کار نشده اما فقط میخوای که میشد. درست است؟ خب دوباره بیایم به کتاب ما و در صفحه 134 هم بعضی از توضیحات در مورد جملات شرطی نوع سوم در کتابم داده شدم. مثلا گفته که باید if باشه، subject باشه، had plus past participle باشه که had plus past participle همون past perfect است. و همچنان در جمله main clause ما باید subject باشه، would have باشه و past participle. مثلا if the boat had sunk, they would have died. اگر کشتی غرق میشد آنها میمردند. در صفحه 134 یک باکس دکام است گفته که read the sentences, say if each one of the fact or imagined did they really happen or not. گفته جملاتی که در اینجا نوشته را بخونین و تشخیص بدین که آیا اینا حقیقت هستن یا فقط تصوری هستن. کدامشون اتفاق افتادن یعنی کدامشون جملات اصلی هستن و کدامشون جملات شرطی. Number 1. Scientists went to Antarctic. They did some research. ایچی است؟ فکت است نی؟ جمله ما فکت است و تصوری نیست. اونا به انتارکتیکا رفتن و بعض از تحقیقات انجام دادن. Number 2. If they had not gone there, they would not have learned to ski. اگر آنها به آنجا نمی رفتن نمیتونستن که سکی زدن را بیاموزن. آلی کار چی است؟ فکت است یا تصوری است؟ اتفاق افتاده یا نافتاده؟ اتفاق نافتاده. پس چی است؟ تصوری است و حقیقت نیست. جمله شرطی نوع سوم است. If they had not had a boat, they would not have sailed around the Antarctic. اگر آنها کشتی نمی داشتن نمیتونستن که اطراف انتارکتیکا را بگردن یا کشتیرانی کنن. خب اونا کشتی داشتن و اطراف کشتیرانی کرده بودن و در انتارکتیکا در خورده بودن. حالا پس ای چی است؟ جمله third conditional یا جمله شرطی است و حقیقت نیست. The boat crashed into an iceberg and part of it was knocked off. خب کشتی به یک توده یخ برخورد کرد و یک قسمت از او چی شد؟ از کار رفت. پس بنابراین ای چی است؟ حقیقت است و ای کار رو بود که شده. Number 5. If the boat had not crashed, part of it would not have been
ناخلاف. اگر کشتی برخورد نمیکرد یا تکر نمیکرد، یک استی از او هم از کار نمیرفت یا ناپدید نمیشد. این چی است؟ حقیقت است، یعنی جمله شرطی و تصوری است. این کار است که از قبل شده و حال وقت اتفاق افتاده. بنابراین چی است؟ از جمله جملات شرطی و تصوری است و حقیقت نیست. صفحه بعدی صفحه 135 بس تمرینات دوم است. گفته که each sentence should contain if plus the past perfect and would have. The first one is done for you. ما شما وضعیت ها را دادم، مثلا ما شما مثال پیشتر در سلاید ها کار کردیم. و ما وضعیت ها را گفتم ما از روی با جمله شرطی بسازیم. اولش خود کتاب کار کردن. You did not watch the TV program. The next day your friend told you that you would have enjoyed it. خب شما برنامه تلویزیونی ندین و دوستان روز بعد براتون میگه که شما لذت میبردین اگه میدیدین. اینا رو میره بعد ترد کنشتر چقسم بگویم If I had watched the TV program I would have enjoyed it. اما قسم جملات دیگه شما کار میشه. جمله دوم ما کار میکنم. از جمله سوم الی نهم که در صفحه دیگه است کارخانگیتون است و میتونید شما انجامش بدین و ببینید که چطور اینا خانه‌پوری میشن. It was raining very hard. You wanted to go out. Your father told you to wait, but went out and got wet. 5 minutes later, the rain stopped. خب من جمله چقسم گفتم میتونم بگویم If I had waited 5 minutes, the rain باید چی بگویم would have stopped. وقتی گفتیم که از would استفاده میکنیم و شکل حالت سه و فعل would have stopped. یا مثلا جمله سوم کبیر did not study very hard. He failed the test. حالی که گفته کبیر جا درس نخونده بود از خود ناکام مونده در امتحان. اینجا به ما شما جمله if clause خواستم. If passed the test. اور باید چی بگوییم؟ If کبیر with the past perfect بگوییم نی؟ If Kabir had studied, right? Studied hard, very hard. He would have passed the test. باشین که اینجا باید یک کامه بانیم که جدا شود. جمله if clause با جمله mean clause ما. If Kabir had studied very hard, he would have passed the test. خب این در مورد جملات شرطی سوم. صفحه بعدی صفحه 136 است. 4-5 شماره از زمین قنوزی داشت و شما باید بر از اونا جملات شرطی نوع سوم بنویسید. و به ترتیب میرسیم به پایان درس امروزی هم. اگر شما در درس امروزی سوال داشته باشین و یا هم مشکل داشته باشین میتونین در قسمت کامنت همین ویدیو برام بنویسین و تا ویدیو بعدی و تا درس بعدی که خدمت شما قرار میگیرم. وقتتون بخیر. خداوند نگهدار. Goodbye.